பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம் ஆதர்ச நிலையை அழிய விடலாகாது. இம்மாதிரியெல்லாம் இந்த காலத்தில் யாராவது கிடைப்பார்களா? இதென்ன காரியத்துக்கு உதவாத பேச்சு என்று நினைக்கலாம். அதற்காக உத்தமமான ஐடியல்களை வாயாலாவது சொல்லி ஞாபகப்படுத்த கூட குரு பட்டம் கட்டிக்கொண்டவன் தவறிவிடக்கூடாது என்பதால் தான் சொல்கிறேன். ஆதர்ஷ நிலை என்னவென்றே தெரியாமல் அழிந்து போக விடக்கூடாது. யார் ஃபாலோ பண்ணுவார்கள் என்று பார்க்காமல் தானே கிறிஸ்து ஒரு கன்னத்தில் அடித்தவனுக்கு இன்னொரு கன்னத்தையும் காட்டு என்றார். சொடக்கு போட்டால் சரக்கு உண்டாகிவிட வேண்டும் என்ற மனோபாவம் ஜனங்களுக்கு வலுத்து தினமும் ஒரு மில் முளைத்துக் கொண்டும் ஜனங்களை நாசூக்குக்கு மேல் நாசூக்கான சரக்குகளுக்கு போய்கொண்டும் இருந்தபோது காந்தி அவரவர்களே ராட்டையில் 100 கட்டிக்கொள்ளுங்கள், கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே இல்லையா? நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை என்று ஒன்றை விட்டுவிட்டால் அது நடக்காமலேதான் போகும். லோகத்துக்கு இதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்கிற எண்ணமே இல்லாமல் எவரெஸ்டை பிடிக்க வேண்டுமென்று எத்தனையோ காலமாக எத்தனையோ டீம்கள் போய் போய் தோற்றுத்தான் திரும்பினார்கள். ஆனாலும் சாத்தியமில்லை என்று விட்டுவிடாமல் முயற்சி பண்ணிக்கொண்டே இருந்ததால் கடைசியில் அதையும் பிடித்து விட்டார்களோ இல்லையோ, ஆனபடியால் லோகத்துக்கு பரம பிரயோஜனமான குருகுல கல்வி முறை ஏட்டுச்சுரைக்காய் என்று விட்டுவிடவே கூடாது. வாரச் சாப்பாடு, ஒவ்வொரு நாளும் பல கிரகங்களுக்கு போய் பிட்சை கேட்பது என்றில்லாமல் வாரம் என்ற முறைப்படியாவது செய்யலாம். அதாவது வித்யார்த்தி வாரத்தில் உள்ள 7 நாட்களில் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு அகத்தில் பிட்சை வாங்குவது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். அப்போது போடுகிறவர்களுக்கு தினம் தினம் வருகிறானே என்று இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் குருவுக்கும் சேர்த்து வாங்க வேண்டும் என்று இருந்தால் அப்போது பல வீடுகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கினால்தான் முடியும். இதெல்லாம் அந்தந்த குருகுலம் உள்ள நிலைமை, ஊர்க்காரர் மனப்பான்மை, மற்ற சந்தர்ப்பங்களை பொறுத்து முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம். மொத்தத்தில் பிட்சாச்சரியமுள்ள குருகுல வாசத்தை உயிர்ப்பிப்பது ரொம்பவும் சிரேஷ்டம். இருவர் போதும். இப்படி ஒரு குரு ஒரு சிஷ்யன் கிடைத்தாலும் போதும். அந்த குருவின் ஆத்ம சக்தி லோகத்தின் கண்ணுக்கு தெரியாமலே அதற்கு நல்ல எண்ணங்களை கொடுக்கத்தான் செய்யும். அந்த சிஷ்யனுக்கு குணமும் ஆச்சாரமும் மந்திர சக்தியும் பிரம்ம தேஜசும் பூர்ணமாய் உண்டாகி வருங்காலத்தில் அவனும் அந்த குருவை போல ஆகிவிடுவான். அவர்கள் தியாகமும் நமது தியாகமும். இப்படிப்பட்ட தியாகத்துக்கு நாம் செய்யக்கூடியது எதுவும் இல்லை. நாம் ஏதாவது செய்துவிட்டால், அதாவது குரு சிஷ்யர்கள் நாம் செய்கிற உபகாரம் எதையோ ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அப்புறம் அவர்கள் எப்படி தியாகிகளாக முடியும்? ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஐடியலை நானோ நீங்களோ சொல்லி சொல்லி ஒரு ஊக்கம் உண்டாக்குவதை தவிர இதில் நாம் செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தபடியாகத்தான் நான் சொன்ன ஸ்கீம்கள், அதாவது
மூலதனம் வைத்து சம்பாவனை, ஸ்காலர்ஷிப் முதலானதுகள் கொடுத்து போஷிப்பது. இங்கேதான் நாம் ஏதோ கொஞ்சம் தியாகம் செய்ய இடம் ஏற்படுகிறது. திரவிய ரூபத்தில், பொருளுருவில் தியாகம், நம்முடைய நேரத்தை தியாகம் செய்து இதை பற்றி சிந்திப்பது, காரிய ரூப தியாகம் ஆகியவை கொஞ்சமாவது செய்து வேதம் மங்கி போகாமல் ரட்சித்து ஈஸ்வரானுகிரகத்தை பெறுவதற்கான ஸ்கீம்கள். பிக்ஷாச்சரியம் ஒரு பையனுக்கு அளிக்கிற பணிவையும் அந்த பணிவின் வழியாய் அவனுக்கு ஏற்படும் மற்ற பண்புகளையும் நான் ரொம்பவும் முக்கியமாய் நினைப்பதால் இந்த ஸ்கீம்களிலேயே நியமாத்தியன திட்டம், பண்டைய பிரம்மச்சரிய பிக்ஷாச்சரிய நியமங்களோடு மாணவன் கல்வி கற்கிற திட்டம் என்பது போலவும் சிலது வைத்து இவ்வழியில் படிக்கிறவனுக்கு அதிகப்படி சம்பாவனைகள் செய்கிறோம். ஏதோ ஒரு தினசிலாவது குருகுலவாசம் என்ற பெயரும் அதன் உசந்த லட்சியமும் ஒட்டி கொண்டிருக்கும்படியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் குருவுடனேயே 10 பசங்கள் சேர்ந்து வாழும்படியாக திட்டங்கள் போட்டு நடத்தி வருகிறோம். ரோம் என்று உங்களிடமிருந்து பிரிந்து நாங்கள் யாரோ இருக்கிறார் போல சொன்னது சரியில்லை. நீங்கள் எல்லாரும் நடத்தி வைக்க வேண்டிய உங்கள் திட்டம்தான் இவையெல்லாம். ரொம்பவும் ஓஹோ என்று ஆதரவு கிடைக்காவிட்டாலும் வேதாபியாசம் வேர் பிடித்துக் கொள்ளும் என்று நம்பிக்கை தருகிற அளவுக்காவது ரெஸ்பான்ஸ் கிடைத்திருக்கிறது. இதை ஓஹோ என்றே செய்ய வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு. இது தொடர்பாக 2ஆம் பகுதியில் வேதம் என்ற பேருரையில் கடைசி 5 உட்பிரிவுகள் பார்க்க. இதைவிட ஜன்மா எடுத்ததற்கு பிரயோஜனமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டு இல்லை. இதைவிட ஜன்மா எடுத்ததற்கு பிரயோஜனமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டு இல்லை. இப்போது அத்தியனம் செய்த பிராமணர்கள் எங்கேயோ சில இடங்களில் தான் இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் யாருக்காவது நீங்கள் சொல்லி வைக்க கூடாதா என்றால், யாருக்காவது என்றால் யார் வருகிறார்கள்? தட்டு தூக்கினாலும் தூக்குவோம், இதற்கு வரமாட்டோம், இதிலே கால் வயிற்று கூழுக்கு கூட வழி இல்லை என்று நன்றாக தெரிந்து கொண்டுள்ள நீங்களே எங்களை கூப்பிடுகிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள். இனிமேல் யாராவது வந்தால் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்குமா என்று சந்தேகம் என்று பதில் சொல்கிறார்கள். இவர்கள் தங்கள் வித்யையை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வசதி செய்து தராமல் வாஸ்தவமாகவே அடியோடு மறந்து போகவிட்டால் அதை காட்டிலும் நமக்கு அபகீர்த்தி இல்லை. வேத பாஷ்யம், வேதாங்கம், வேதாந்தம், எத்தனை வித்யைகள் இருந்தாலும் முடிவாக பிரம்ம வித்யையில்தான் சேர்க்க வேண்டும். பகவான், நான் வேதத்தில் சாமம், மலைகளில் பேரு, மரங்களில் அரசமரம், மிருகங்களில் சிங்கம், பட்சிகளில் கருடன், மாதங்களில் மார்கழி என்றெல்லாம் கீதையின் விபூதி யோகத்தில் சொல்லிக் கொண்டு போகும்போது வித்யைகளில் நான் ஆத்ம வித்யான பிரம்ம வித்யை என்று சொல்லி இருக்கிறார். அத்தியாத்ம வித்யா வித்யானாம். மட்டம் ஏற்பட்டிருப்பதும் முடிவாக அதற்காகத்தான். அதனால் வேத அத்தியனம் மட்டுமில்லாமல் அதன் அர்த்தத்தை அறிவதான வேத பாஷ்யம், அதற்கு அவயவமாக சேர்ந்து வரும் வேதாங்கங்கள், முடிவான ஆத்ம வித்யேயான உபனிஷத்துக்கள், அதாவது வேதாந்தம் ஆகியவற்றின் பிரச்சாரத்திலேயே மடம் குறிப்பாக அக்கறை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இன்னமும் நிறைய எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போது செய்திருப்பது போதவே போதாது. எனக்கு ஆசை, இப்போது பாடசாலைகள் என்பதாக வேத அத்தியனத்துக்கு என்று ஏற்பட்டிருக்கும் எல்லாவற்றிலுமாவது வேதம் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற வித்யைகளையும் சாஸ்திரங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்பது. இப்படி மேலும் அநேக பாடசாலைகளும் புதிதாக வைக்க வேண்டும். சென்ற சில தலைமுறைகளில் வேத வித்யை முழுதுமே மங்கிக் கொண்டு வந்திருப்பதில் ரொம்பவும் மங்கிப் போய்விட்ட ஒரு பிரிவு உண்டு. அதாவது வேதத்தில் அத்தியனம் சொல்லி வைக்கவாவது, வேத சம்ஹிதைகளின் டெக்ஸ்டை மாத்திரம் உருப்போட்டு மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கவாவது ஏதோ சில பாடசாலைகள் இருக்கின்றன. ஆனால்
அவற்றின் அர்த்தத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடசாலைகள் மிக மிக அபூர்வமாகிவிட்டன. கனபாட்டிகளிலேயே பலருக்கு கூட வேதத்தை சொல்லத்தான் தெரிகிறதே ஒழிய அதற்கு அர்த்தம் சொல்ல தெரியாமல் இருக்கிறது. இதற்காகத்தான் வேதம் படித்த பின் வேத பாஷ்யமும் படித்து பரீட்சை கொடுக்க ஏற்பாடுகள் செய்து வருகிறது. இதில் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை. இது நேராக வேதத்தை பற்றியது. வேத அங்கங்களையும் மறுபடி நல்ல பிரச்சாரத்துக்கு கொண்டு வர முயல வேண்டும். குறிப்பாக வேதாங்கங்களில் வியாக்கரணம், வேதாங்க ஜோதிஷத்தின் வளர்ச்சியாக பிற்பாடு அபிவிருத்தி கண்ட வானசாஸ்திர, கணித சாஸ்திரங்கள் ஆகியவற்றை இப்படி பிரகாசப்படுத்த வேண்டும். வேத உபாங்கங்களான 4 மீமாம்சை என்பதில் உத்தர பாகமாக வேதாந்தம் என்பது வந்துவிடுகிறது. சங்கர மதம், ராமானுஜ மதம், மத்வ மதம் எல்லாமே வேதாந்தத்தின் கீழ் வருபவைதான். இந்த மடத்தை பொறுத்தமட்டில் அத்வைத வேதாந்தத்தை போஷிப்பது முக்கிய காரியமாக இருப்பதால் அதற்கென்று சதஸ்கள் நடத்துகிறோம். சென்ற நூற்றாண்டு கடைசியிலிருந்தே அத்வைத சபா என்பது மடத்தால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பிரதாயத்துக்கான புஸ்தகங்கள் போடுவதற்கும் ஆதரவு தருகிறோம். இப்படியே ராமானுஜ மத்வ மடத்தினர் விசிஷ்டாத்வைத துவைத வேதாந்தங்களை ரட்சித்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள். நான் உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் ஸ்மார்த்தர்களுக்கு அத்வைத சம்பிரதாயத்திலும் அதை ஒட்டியுள்ள சமயாச்சாரத்திலும் இருப்பதை விட மாத்வ வைஷ்ணவர்களுக்கு அவர்களுடையதில் பிடிமானம் மிகவும் அதிகம். வேதாந்தம் சித்தாந்தம் என்று பிரித்து சொல்வது வழக்கமானாலும் சைவ சித்தாந்தமும் வைதிக மதமாக வேதாந்த அடிப்படையின் மேல் உருவானதுதான். அதை ஆதீன கர்த்தர்கள் போஷித்து வருகிறார்கள். இன்னும் இப்படியே சைத்தன்யர், நிம்பார்க்கர், வல்லபர் முதலானவர்களின் சம்பிரதாயங்களும் அவற்றின் மட்டாலயங்களால் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகின்றன. யூனிவர்சிட்டிகளில் பிலாசபி என்று இருப்பது முக்கியமாக வேதாந்த சம்பிரதாயங்களை பற்றியதுதான். லோகம் முழுவதிலுமே சமய ஆச்சரணையை விட தத்துவ விசாரம் முக்கியமாயுள்ளதால் வேதாந்தம் தான் நாளுக்கு நாள் பிரபலமடைந்து வருகின்றது. வேதாந்த சம்பிரதாயங்களிலும் கூட தீயிசம், தெய்வக் கொள்கை, வழிபாட்டு முறை முதலியவை இல்லாத சுத்த தத்துவ விசாரமாயுள்ள அத்வைத்தம்தான் அகில உலக ரீதியில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது. இப்படி வேதாந்தம் என்றாலே அத்வைத்தம்தான் என்று நினைக்கப்படுகிறதே என்று மற்ற சம்பிரதாயக்காரர்கள் வருத்தம், கோபம் கூட படுகிறார்கள். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். யூனிவர்சிட்டிகளின் புண்ணியத்தில் மற்ற சாஸ்திரங்களை விட வேதாந்தம் சற்று ஜீவசக்தியோடு இருக்கிறது என்று சொல்ல வந்தேன். ஆனால் இதிலும் கூட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு இடமே இல்லாமலும் ரிசர்ச் என்ற பெயரில் பூர்வீகர்களின் அபிப்பிராயத்துக்கும் நம்பிக்கைக்கும் மாறான அநேக அபிப்பிராயங்களை சொல்வதாகவும் திறந்த மனசோடு சயின்டிபிக்காக ஆராய்வதாக சொன்னாலும் இந்த ரிசர்ச்சுக்காரர்களிலும் சிலர் பயஸ்டாகத்தான் தங்கள் தியரிகளை உருவாக்குவதாகவும் இருப்பதால் யூனிவர்சிட்டிகள் செய்கிற வேதாந்த பிரச்சாரத்தில் பூர்ண திருப்திப்படுவதற்கு இல்லாமல் இருக்கிறது. அத்வைத்தத்திலும் கூட பியூர் மெட்டாபிசிக்ஸை, சுத்த தத்துவத்தை மற்ற தேசத்துக்காரர்கள் மெச்சி தங்களால் முடிந்தவரை அபியசித்து பார்க்கட்டும். இதிலே ஜன்மாந்தர விசேஷமுள்ள அபூர்வமான சிலர் வேண்டுமானாலும் சித்தியும் பெறக்கூடும். ஏனென்றால் ஏதோ ஜன்மாந்தர விசேஷம்தானே அந்த விதேசிகளை இதிலே இழுத்திருக்கிறது. ஆனால் நம்மவரை பொறுத்தமட்டில் வைதிக ஆச்சாரம் இல்லாமல், கர்மானுஷ்டானம் இல்லாமல் அத்வைதா அத்வைதா என்று ரிசர்ச்சாகவும் லெக்சராகவும் புஸ்தகம் எழுதுவதாகவும் எத்தனைதான் பண்ணினாலும் வாஸ்தவத்தில் அந்த அனுபவத்தின் கிட்டேயே போகாமல் அறிவு மட்டத்தில் அலசியதாக மாத்திரம்தான் விஷயம் முடியும். அத்வைத்தத்தை ஸ்தாபித்த ஆச்சாரியாள் கர்மானுஷ்டானத்தாலும் ஈஸ்வரோபாசனையாலும்
இன்ன மூர்த்திதான் என்று மற்ற சம்பிரதாயஸ்தார்களைப் போல ஒன்றை மட்டும் கொள்ளாமல் எல்லாவற்றுக்கும் மூலமான பரமாத்மாவை ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் செய்கிற உபாசனையாலும் தான் ஒருத்தன் சுத்தியாகி தத்துவ விசாரத்துக்கு வரவேண்டும் என்று தீர்மானமாக விதித்திருக்கிறார். இவற்றுக்கு யூனிவர்சிட்டி படிப்பில் எங்கே இடம்? ஆனபடியால் வேதாந்த சாஸ்திரங்களிலும் சம்பிரதாய வித்வான்களை ஆதரித்து அவர்களிடமிருந்து சம்பிரதாய பூர்வமாக சிஷ்யர்கள் சிக்ஷை பெற ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருள் எப்படி திருவருளை சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு 40வது பகுதி. இதில் நாம் பார்க்க போகிறது நாமதேவருடைய சரித்திரத்திலேருந்து சில பகுதிகள். நாமதேவர் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பெரிய பாண்டுரங்க பக்தர். பாண்டுரங்க பக்தர்னு இப்படி அப்படி கிடையாது. பாண்டுரங்கனோட அவர் பேசுவர். பாண்டுரங்கனே இவருக்கு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி, இவர் ரொம்ப ஏழை. திடீர்னு ஒரு நாள் போய் அந்த ஊரில் பெரிய பணக்கார வீட்டில் போய் பாண்டுரங்கனே போய் சம்பந்தம் பேசி, இவர் ரொம்ப பணக்காரராக்க உங்களுக்கு தெரியாத, ஒரு வீட்டு பின்னாடி செங்கலாக இருக்குது தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான். அவள் பார்க்கச்சே செங்கலாக மழை தங்கத்தில் பெஞ்சுன்னு இருக்கான். அப்போ அடுக்கி வச்சாராம் அப்படி. ஆனால் நாமதேவனத்தனை என்ன பண்ணுவார்னா எதுவுமே தனக்குன்னு வச்சுக்க மாட்டார். அவர் குடிசையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பார். ஒரு சமயம் நல்லா மழை பெஞ்சு அவருடைய வீடு கீழே விழுற சமயத்தில் பாண்டுரங்கனே இங்கே போய் கூரையெல்லாம் போட்டு கொடுத்து கீழே விழாத இடி மின்னல் பக்கத்தில் அந்த தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை மேலே வச்சு இவருடைய இடத்துக்கு மாத்திரம் மழை பெய்யாத பண்ணான்னு சொல்லுவார். பாண்டுரங்கன் நாமதேவரோட விளையாடுவார், கட்டம் விளையாடுவார், அவரோட பேசுவார், அவரோட அன்றாட விஷயங்கள்லாம் பகிர்ந்துப்பார். ஒரு சமயத்தில் வேடிக்கையாக சொல்லுவார், நாமதேவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட போய் ருக்குமாயியை சண்டை போட்டாலும், பாண்டுரங்கனுடைய சம்சாரமான ருக்மிணி தேவி இருக்காள, போய் சண்டை போட்டாலும், எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னோட இல்லாத என்னை விட்டுட்டு உங்கள் வீட்டுக்காரோட சுற்றின்னு இருக்கார், உங்கள் வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் அடக்கி வை, கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வை, எங்கள் வீட்டுக்காரர் திருப்பி கொடுன்னு கேட்டான்னு கூட வேடிக்கையான கதைகள்லாம் சொல்லுவாள். அப்படி அது எதுக்கு சொல்கிறதுன்னா, இந்த பாண்டுரங்கனுக்கும் நாமதேவருக்கும் உள்ள ஒரு இன்டிமசியை சொல்கிறதுக்கு அப்படி சொல்கிறது உண்டு. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஆச்சு, நாமதேவர் ஒரு பெரிய கோரா கும்பர்னு ஒரு குயவனார், ஒரு பக்தர். அவர் நடத்தின ஒரு பெரிய பஜனை இதுக்கு போயிருந்தார். அங்கே நிறைய பானைகள்லாம் அடுக்கி வச்சுருந்தது 3-4 விதமாக. அப்போ அந்த முக்தாபாய்ங்கிற ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணாருன்னா, இதெல்லாம் என்ன இந்த பானை அடுக்கி வச்சுருக்கேன்னு கேட்டோன்னு சொன்னால், ஒரு பகுதி வெந்த பானை, அதெல்லாம் விற்கிறதுக்கு, நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு உண்டான பானை, வேக வச்சு விற்போம். 3வது அடுக்கிறது உபயோகம் இல்லாத உடஞ்சி போன பிரயோஜனம் இல்லாத பானைகள் தூக்கி போடணும். அப்போ அந்த குழந்தை கேட்குறா, மனுஷாலேயும் இந்த பானை வேகாத பானைன்னு உண்டான்னு. அவர் சொல்கிறா, உண்டே அப்படின்னு. இந்த பானையை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா, ஒரு குச்சி வச்சுருக்கா, அதை தட்டி பார்த்தா டங்குன்னு சத்தம் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம், டொக் டொக்குன்னு சத்தம் கேட்டால் வேக வைக்கணும்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே இந்த குச்சியை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அங்கே பக்தி பஜனையில் வந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும், இந்த குழந்தை சின்ன பொண்ணு 5-6 வயசு குழந்தை, எல்லாரையும் தட்டி ஒருத்தரையும் பார்த்தா, இது வெந்த பானை, இது வெந்த பானை, இது வெந்த பானைன்னு சொல்லிகிட்டே வந்தாலாம். நாமதேவர்கிட்ட வந்தோட மாத்திரம் அவர் கிட்ட போனோடனே நாமதேவர் பின்னாடி போயிட்டாராம். இதென்ன சின்ன குழந்தை குச்சி எடுத்து தலையில் எல்லாரையும் தட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஈகோ. உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நம்மளை இந்த குழந்தை அடிக்கிறதாது, நம்மளை வெந்த பானை வேகாத பானை கண்டுபிடிக்கிறதாது அப்படின்னு திரும்பிட்டாராம். அது அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லிட்டாலாம், இது வேகாத பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து நாமதேவருக்கு. உடனே ஸ்டேஜில் வாக் அவுட், வெளியில் கிளம்பிட்டார், வந்துட்டார், இங்கே இருக்க மாட்டேன், அவமானம், ஒரு சின்ன குழந்தை அவமானப்படுத்திடுத்துன்னு.
நேராக பாண்டுரங்கன் கோயிலுக்கு போனார். பாண்டுரங்கிட்ட போனால் நேராக கூப்பிட்டார் போனார், ரங்கா விட்டலா இங்கே வா, இந்த பார் ஒரு சின்ன குழந்தை என்னை அவமானப்படுத்திட்டு இருப்பாரு, என்னை ரொம்ப அகௌரவமாக இது வேகாத பானைன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு. ஆமாம், அந்த குழந்தை சொன்னதில் தப்பு என்ன இருக்குது, நீ வேகாத பானை தான், என்ன நீ அப்படி சொல்கிறியன்னு. வெந்த பானையாக இருந்தால் அத்தனை பேரும் ரொம்ப பணிவோடு அந்த குழந்தை பண்ணதை என்ஜாய் பண்ணி அதை அப்படியே ஏற்றுட்டாவாடலாம். நீ ஒத்தந்தான் உன்னோட ஈகோ, நீ ரொம்ப பெரிய ஆள், நீ எனக்கே ரொம்ப வேண்டப்பட்டவன், உன்னை யாரும் தீண்டக்கூடாது, உன்னை யாரும் தொடக்கூடாது, உன்னை யாரும் காமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன பண்ண, பின்னாடி ஒதுங்கின்ட்ட. அதனால உன் குழந்தை வேகாத பானைன்னு சொல்லிட்டு. வேகாத பானைன்னு என்ன அர்த்தம், பதம் வராத பானைன்னு அர்த்தம், பதம் வராத மனுஷன் அர்த்தம். உனக்கு என்னதான் உனக்கு பகவானுடைய தொடர்பு இருந்தால் கூட உனக்கு இன்னும் ஞானம் சித்திக்கலை. சரி, எனக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நீ அருள் பண்ணப்படாதான்னு பாண்டுரங்கன்னு சொன்னால், ஞானம் வரணுன்னா வெறும் பக்தி மாத்திரம் போகிற, நீ தான் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கியே, அது பிரயோஜனமே இல்லை. வெறும் பக்தியோடு இருந்து நீ ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தான்னு என்ன அர்த்தம், நீ நானும் ஃப்ரெண்டு அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது, என்னால் உனக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது. உனக்கு ஞானம் வந்தால் தான் முக்தி. ஞானமும் முக்தியும் உனக்கு சேரணும்னா குருவருள் வேணும்னு. குருவருள் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இங்கேருந்து ஒரு 15 காத தூரத்துக்கு தள்ளி போனேன்னா அங்கே ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே ஒரு பாழடைஞ்ச சிவன் கோவில் இருக்குது, அங்கே ஒருத்தர் பரதேசி மாதிரி படுத்துன்னு இருப்பார், அவர்கிட்ட போய் கேளு, நான் அனுச்சேன்னு சொல்லு, அவர் உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வா அப்படின்னு. உடனே நாமதேவர் இங்கேருந்து கிளம்பி கால்நடையாக அங்கே போகிறார். அங்கே தேடிக்கிடி பார்க்குறார். பார்த்தா கடைசியில் ஒரு பாழடைஞ்ச ஒரு கோவில் இருக்குது, கதவும் இல்லாத, ஒன்றும் இல்லாத, பூஜை இல்லாத, ஒன்றும் இல்லை, உள்ள ஒரு லிங்கம் மாத்திரம் இருக்குது. அங்கே சரின்னு உள்ளே போய் தேடி பார்க்குறார். அங்கே ஒரு பரதேசி உள்ளுக்குள்ளே படுத்துன்னு இருக்கார். தலையை அந்த வாசக்காலில் வச்சுட்டு காலத்துக்கு சிவன் மேலே போட்டுன்னு படுத்துன்னு இருக்கார். அவர் யாருன்னு சொல்லுவார். சில பேர் சிவனே படுத்துட்டு இருந்தார்னு சொல்லுவாள், சில பேர் சொல்லுவார் சாரங்க தேவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஒரு பெரிய தபஸ்வி, அவர் தான் இருந்தார், அவர் தான் குரு அப்படின்னு சொல்லுவாள். இங்கே நாமதேவர் அவர்கிட்ட கிட்ட போய் பார்த்தா இவர் இந்த மாதிரி சிவலிங்கத்து மேலே காலை போட்டுன்னு படுத்துன்னு இருக்கார். அடாடாடாடா, இவர் கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லையே, இவர் ஒரு சுவாமி மேலே கால் போட்டு படுத்துக்கிற அளவுக்கு இவருக்கு என்ன அவ்வளவு கர்வியாக இருக்காரே இவர்கிட்ட போய் அனுகிரகம் ஆயிடுவா, குருக்கிட்ட உபதேசம் ஆயிடுவா அப்படின்னு சொல்லி பாண்டுரங்க அனுப்பிச்சான்னு. என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆச்சரியமாக பார்க்கும்போது அவர் கேட்குறார், என்னப்பா பாண்டுரங்கன் அனுப்பிச்சானா, உன்னை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டான் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். உடனே அவன் சொன்னான், வாய் உம்மக்கிட்ட போய் பாண்டுரங்க அனுப்பிச்சானு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, இது என்ன நீ சிவலிங்கத்தின காலை போட்டு உட்காந்துன்னு இருக்கேன், இது என்ன நியாயமா தர்மமா, அது பாபம் இல்லையான்னு. சரிப்பா ஒன்று பண்ணேன், எங்கே சிவலிங்கம் இல்லையோ அங்கே எனக்கு வயசாகிடுச்சு இல்லையா, படுத்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா, என் காலத்துக்கு அங்கே வச்சுவிடு அப்படின்னார். இவன் என்ன பண்ணான்னா அந்த காலை எடுத்து இந்த சிவலிங்கத்தை சுற்றி அப்படி வச்சுட்டே வந்தான். எங்கே வச்சாலும் அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது 12 சிவலிங்கம் தான் இன்றைக்கி இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அந்த இடத்துல. அப்போ தான் தெரிஞ்சது. உடனே சிவபெருமான் அருள் பண்ணார். யாரும் இல்லைப்பா, நான் தான்ப்பா, சிவபிரான் இல்லாதது எங்கே, பாண்டுரங்கனும் நானும் ஒன்று தான், நானே தான் பாண்டுரங்கன், பாண்டுரங்கனே தான் நான். நீ ரங்கனுடைய தலையில் போய் பாரு, நான் தான் சிவலிங்க ரூபமாக அவன் தலையில் இருக்கேன், போய் பார்த்தேன்னா தெரியும் உனக்கு, 2 பேருக்கு வித்தியாசமே கிடையாது. உன்னோட கூட பழகின நண்பன்கிறதுனால அவன் உனக்கு உபதேசம் பண்ணால் உனக்கு நன்னா இருக்காதனால என் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அவனே என்னை உனக்கு உபதேசம் பண்ணும்படியாக அனுப்பிச்சிருக்கான். உனக்கு எப்போ நீ என் காலை பிடிச்சியோ உனக்கு அப்போயே பாத தீட்சை ஆகிடுத்து, உனக்கு ஞானம் வந்துடுத்து, இனிமேல் எல்லாமே உனக்கு பாண்டுரங்கனாவே தெரியும், ஒன்றும் கவலையே படாத, இது தாராளமாக போய்க்கோன்னா நேராக நன்றி சொல்கிறதுக்காக பாண்டுரங்கன்கிட்ட வந்துவிட்டார் நாமதேவர். வர வழியில் எதை பார்த்தாலும் பாண்டுரங்கனா இருக்குது. அப்போ யார்கிட்ட வேணாலும் சொல்லாமே. சரின்னு நம்மனா நேராக வந்தால் பீமா நதி கரையில் உட்காந்துட்டார் தியானத்தில். அதுக்குள்ளே என்ன ஆச்சு, இவரோட சம்சாரம் போன ஒரு ஆளை காணமே தேடின்னு வந்தால் பீமா நதி கரையில் உட்காந்து தியானத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாரும் சொன்னான்னு சொல்லி இவரோட ஒய்ஃப் என்ன பண்ணால் சம்சாரம் அங்கேருந்து தேடின்னு வந்தார் பீமா நதிக்கு. கை நிறைய ரொட்டி நெய் சக்கரெல்லாம் எடுத்துன்னு அவர் முன்னாடி வச்சு காத்துட்டு இருந்தால் அவர் கண்ணை திறக்கிற மாதிரி இல்லை. கண்ணை திறக்கிற போது சாப்பாட்டு உடனே அவர் போயிட்டா. ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கண்ணை திறக்கிறார். அப்போ ஒரு நாய் வந்தது, அந்த ரொட்டியெல்லாம் தூக்கின்னு ஓடிவிட்டு. இவர் என்ன பண்ணார், கையில் சக்கரை டப்பாவையும் நெய் டப்பாவையும் எடுத்து அந்த நாயை துரத்தின்றே போகிறார். நாயை பிடிக்கவே முடியல. கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜை போய் கபால் அந்த நாய் மேலே விழுந்துடுறார். குதிச்சு விழுந்து அதை அப்படியே கட்டி அணைச்சி
பாண்டுரங்கா நீ என்னது இந்த காஞ்ச ரொட்டியை சாப்பிடுவாளா யாராவது, கொஞ்சம் இரு நான் நெய் தடவி தரேன்னு சொல்லி கையில் இருந்து கொண்டு போன அந்த பாத்திரத்தை நெய்யை அதை தடவி இந்த சர்க்கரையெல்லாம் தடவி இந்த பாண்டுரங்கன்கிட்ட வாயில் ஊட்டி விட்டாராம் அந்த நாய்க்கு. உடனே பாண்டுரங்கனா காட்சி கொடுத்தாராம். பாண்டுரங்கனா காட்சி கொடுத்து உனக்கு இன்றைக்கி தான் ஞானம் வந்திருக்கு, எல்லாத்தையும் பாண்டுரங்கனா பார்க்குற மாதிரி நான் தான் கீதையில் சொல்லியிருக்கேனே, யோமாம் பஷ்யத்தி சர்வத்தை சர்வம்ச மை பஷ்யத்தின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் யார் பார்க்கிறானோ, என்னை எல்லாவற்றிலும் யார் பார்க்குறானோ அவன்தான் ஞானி, அவன்தான் யோகி, அவன்தான் பரமபக்தன், அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. இன்றைக்கி தான் உனக்கு எதை பார்த்தாலும் உனக்கு பாண்டுரங்கனா தெரியக்கூடிய ஒரு ஞானம் உனக்கு வந்திருக்கு. நானாக தான் நாயாக வந்தேன், நானாக தான் உன் ரொட்டியை தூக்கின்னு போனேன், மக்களுக்கு உன்னுடைய ஒரு பிரபாவம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் உன்னை இந்த மாதிரி பரீட்சை பண்ணி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம். இந்த நாமதேவர் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி அபங்கங்கள் எழுதணும்னு, அபங்கம்னு சின்ன சின்ன பாடல்கள், அந்த திருமூலர் திருமந்திரம் மாதிரி அது மாதிரி எழுதணும்னு அவர் பிரதிஜை பண்ணிட்டார். அதனால் அவரை அவ்வளவு பண்ண முடியல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2/3 தான் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவாள். அந்த 2/3 போக மீதி இருக்கிற 1/3 அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக அவர் மறுபடியும் இன்னொரு அவதாரம் எடுக்க முடிய ஆச்சான். இந்த உடம்பை அவர் விட்டுட்டு அடுத்த அவதாரத்துக்கு போகும்போது இந்த பாண்டுரங்கனுடைய கோவிலுக்கு உள்ளே நுழையும் போது அந்த 2வது படியில் அங்கே தான் ஏறும்போது அவருடைய ஆன்மாவானது பிரிந்ததுங்கிறனால அந்த உடலை அங்கேயே அடக்கம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவாள். அந்த இடத்துல அந்த படியில் இன்றைக்கும் அவருடைய முகம் மாதிரி வச்சுருப்பா. அதனால அந்த படி வழியாக யாரையுமே உள்ளே விட மாட்டா. சைடில் இன்னொரு வாசல் வழியாக தான் நம்ம உள்ளே போகணும், பாண்டுரங்கன் கோவிலுக்கு நம்ம உள்ளே போகணும். அந்த நாமதேவருடைய படினே அதுக்கு பேர். நேராக கோவிலை பார்த்து போகும்போது அந்த அந்த வாசலில் 2வது படியிலேயே அவருடைய தலை மாத்திரம் சிலா விக்கிரமாக அங்கே இருந்துருக்கும். அந்த நாமதேவர் அடுத்த அவதாரத்தில் தான் துக்காராம் சுவாமிகளாக பிறந்து மீதி அபங்கங்களெல்லாம் முடித்தார்னு சொல்லுவாள். கடைசியில் துக்காராம் சுவாமிகளுக்கு ஆகாசத்துலேருந்து புஷ்பக விமானத்தை சுவாமி அனுப்பிச்சு சன்னதியிலேருந்தே அப்படியே அதில் ஏறி போனார். போகும்போது பாண்டுரங்கன்க மேலேருந்து கேட்டானா, என்ன வெறுங்கையோட வர, உன்னோட தம்பூரா என்னாச்சுன்னு. அவர் மறுபடியும் கீழே தம்பூராவையும் வாங்கிட்டு அதே புஷ்பக விமானத்தில் திருப்பி மறுபடியும் பாண்டவர்களுடைய திவ்ய இடமான வைகுண்டத்துக்கே போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவா. போயிட்டு அங்கே போய் தன்னுடைய அபங்கங்கள்லாம் பாடிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. நாமதேவரும் துக்காராம் சுவாமிகளும் ஒன்று தான். அதனால தான் நீங்கள் படக்காவெல்லாம் பார்த்தா நாம்தேவ் துக்காராம் ஜி அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து தான் சொல்லுவாள், தனித்தனியாக சொல்ல மாட்டாள். இப்போ நம்ம வியாசராயரே ராகவேந்திர சுவாமிகளாக வந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் நாமதேவரே மீண்டும் அடுத்த அவதாரத்தில் துக்காராம் சுவாமிகளாகவும் மீண்டும் பல லட்சக்கணக்கான அபங்கங்கள்லாம் பாடினான்னு சொல்கிறா. இன்றைக்கும் மராட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அபங்கங்கள்லாம் பாட கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அனுபவித்து பாடுறதுக்கு நம்ம துக்காராம் கணபதி அவர்கள் மகராஜன் சொல்லியிருக்கார் நம்ம ஊரில் கடையநல்லூர். அவர் அவருடைய பிள்ளையெல்லாம் அபங்கங்கள்லாம் ரொம்ப பிரபலப்படுத்தின்னு இருக்கா. நிறைய பேர் கச்சேரியில் கூட பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய வித்வான்கள் விதுஷிகள்லாம் கூட நிறைய பேர்லாம் பாடுற அபங்கங்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நாம சங்கீர்த்தனத்தில் பஜனை பద్ధதியில் அபங்கங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் உண்டு. உடையாளூர் கல்யாணராமன் மாதிரி பெரிய பெரிய பிரபலமான பாகவதாலாம் அதெல்லாம் பாடிட்டுருக்கா. ஹரிதாஸ் சுவாமிகள் இருந்தபோது அவர் அபங்கத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தார். விட்டல்தாஸ் மகராஜும் அபங்கங்கள்லாம் நிறைய பாடுறார் பாண்டுங்கனுக்கு. இன்றைக்கி அபங்கத்துக்காக தனியாக ஒரு விழாவே அவர் கொண்டாடுறார் கோவிந்தபுரத்தில், தட்சிண பண்டரிபுரத்தில். எல்லாரும் இதெல்லாம் நேராக போய் பார்த்து அனுபவித்தாதான் அவளுக்கு அந்த சுக அனுபவம் எப்படிங்கிறது புரியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நம்ம நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பம். காக்காய்க்கு சாம்பிட்டு காக்கான்னு ஏன் கத்துறோம் அப்படின்னா, பெரியவா உடனே பிதிருக்கள்லாம் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோமா. பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுக்கு படையல் பண்ணிட்டு நாம பிரார்த்தனை பண்ணி காப்பாத்துங்கோன்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இருக்கு. அதனால இந்த பிதற்கெல்லாம் அனுகிரகத்தினாலே நம்ம குடும்பம் க்ஷேமமா இருக்கும். காக்காக்கு சாதம் போட்டா இப்படி குடும்பமே க்ஷேமமா இருக்குக்கெல்லாம் பிரீத்தி அடைவான்னு இதுக்கு நமக்கு உணர்த்தராப்புல பெரியவா இது மாதிரிலாம் சொல்றா.
அப்ப சொல்றது இன்னொன்று அதுக்கு முன்னாலையும் சொன்னா பெரியவா, நம்ம மடத்துல எல்லா ஜீவராசிகளும் நிறைய ஜீவராசிகள் வருது. மனுஷாலாம் தரிசனத்துக்கு வரா. பார்த்தேன்னா யானை இருக்கு, குதிரை இருக்கு, மாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு. இன்னும் அப்பப்ப பார்த்தேன்னா சில சமயத்துல நாய் வந்துடுறது, பூனை வருது, பெருச்சாளி வருது, கரப்பு வருது, பல்லி வருது, எல்லா ஜீவராசிகளும் வருது. இப்படி பல ஜீவராசிகள் மனுஷாலோட பலதும் சேர்ந்து மடத்துல வருது தரிசனத்துக்கெல்லாம். ஆனா ஏன்டா காக்கா மட்டும் வரல அப்படின்னு காசி கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட அவர்கிட்ட கேட்கிறா, காக்கா மட்டும் வரவே இல்லையே அப்படின்னு. கண்ணன் ரொம்ப வினயமா அழகா பேசுறவர். அவர் உடனே சொன்னார், அது எப்படி வரும், பெரியவா பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம், அதனால பரமேஸ்வரனை பார்த்தாக்க யமன் உள்ளுக்குள்ள கூட வரமாட்டான், அவன் இருக்கிற இடத்துக்கு மடத்துக்குள்ள கூட வரமாட்டான், தான் வராத்தோட இல்ல தன்னோட வாகனத்தையும் அனுப்ப மாட்டானா. அதே மாதிரி இந்த சனீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம், காக வாகனன் அப்படின்னு சொல்றோம். பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், தான் வராத்தோட தன்னோட வாகனத்தை கூட இந்த பக்கம் அனுப்பப்படாதுன்னு வச்சிருக்காரு போல இருக்கு. அதனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், பெரியவா இருக்கிற பக்கம் சனியோட வாகனமும் வராது, யமனும் வரமாட்டான், யமனோட வாகனமும் வராது. ஒன்னும் இந்த பக்கத்துக்கு அவளுக்கு எல்லாமே பயமா இருக்கும், அதனாலதான் வருதில்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ நீ இப்படி சொல்றியா அப்படின்னு அதை பேச்சு மாத்திட்டு போறா. இதை போல இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த ரங்கன்கவுடோட பிள்ளைக்கு எப்படி பெரியவா பெரிய ஆபத்திலேருந்து காப்பாத்தினா, அவள் தாயாருக்கு எப்படி தள்ளி வச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க கால மாறாப்புல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க பார்த்தாள்னா யாரோ ஒருத்தர் பரிகாரம் வேணும் அப்படின்னு மனசுல தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு காக்காய்க்கு சாதம் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காக்காய்க்கு சாதம் போறதுக்கு இவ்வளவு வியாக்கியானம் பண்றா, விவரணம் பண்றா. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அதே மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும், ஒரு அம்மா அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரவோ, அந்த அம்மா பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரதுனாலே இந்த மடத்துல கைங்கரியம் பண்றவாழ்லாம ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதுல வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர்கிட்ட இந்த அம்மா வந்ததையே அவர் கேட்டு, வா வா எப்போ இப்பதான் தரிசனத்துக்கு எல்லாம் விசாரிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறது. பெரியவான்னு உள்ள இருக்கா, தரிசனம் கிடைக்கல. அப்போ உடனே இந்த அம்மா கிட்ட, மாமா நான் பெரியவாள்கிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும், அதுக்கு முன்னால உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா. என்ன கேட்க போற அப்படின்னா, அவளுக்கு பெரிய வயல்லாம் உண்டு, நஞ்ச புஞ்ச நிலவுலன்கள்லாம் இருக்கு, அதுல பெரிய புளியந்தோப்பு இருக்கு. இந்த புளியந்தோப்புல புளியங்காய் காய்க்கவே மாட்டேங்குது. புளிய மரத்துல 4 வருஷமாச்சு 5 வருஷமாச்சு புளியங்காயே காய்க்க மாட்டேங்கிறது. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு இருக்கேன். அவர் உடனே வித்தியார்த்தின கோச்சுன்னு விட்டார், உங்களுக்கு எல்லாம் விவஸ்தையே இல்லாத போயிடுத்து, பெரியவாள்கிட்ட என்னதான் கேட்கறதுன்னே விவரம் இல்லாத போயிடுத்து, ஏதானும் வேதாந்த விசாரமா எதுக்கு ஏதானும் கேட்டாக்க பரவாயில்ல, ஞானம் வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, பக்தி வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, இப்படி பூஜை பண்ணலாமா அப்படி ஜபம் பண்ணலாமா இது மாதிரி ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்ல, அத்தியாத்ம விஷயமா ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்லன்னா நீ இனிமே புளிய மரம் காய்க்கல மாமரம் காய்க்கல இதெல்லாமா கேட்பா அப்படின்னு ஒரு கோச்சுண்டே பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்ப இன்னொருத்தட்ட கேட்கிறா, ஏன் அவன் அவர்கிட்ட கோச்சுக்கிறா, அந்த அம்மாட்ட அவரையும் கோச்சுக்கிறா, அவன் என்ன சொன்னா எதுக்கு அவர் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னா. உடனே இன்னொருத்தர் கேட்டார், உங்களை பெரியவா கேட்கிறா, நீங்க அவர்கிட்ட என்ன சொன்னீங்களா, ஏன் கோச்சுண்டான்னு கேட்கிறாங்க. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல நான் புளிய மரம் காய்க்கல 4-5 வருஷமா, அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு சொன்னேன், அவர் அது மாதிரிலாம் கேட்கப்படாதுன்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. இப்பதான் விஷயம் பெரியவா காதுக்கு போயிடுத்து. உடனே பெரியவா கிட்ட, அது சரி புளிய மரத்து பேயின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காளா கேளுவோன்னா. புளிய மரத்து பிசாசு பேயின்னு, பேய் பிசாசு அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ. உடனே இந்த அம்மா சிரிச்சுட்டே, ஆமா ஆமா புளிய மரத்துல பேய் இருக்கும்னு சொல்லுவா, பிசாசு இருக்கும்னு சொல்லுவா அப்படின்னு. கேள்வி நம்பர் 2 அடுத்தது கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல ஒரு பொம்மனாட்டி கணத்துல விழுந்து பிராணனை விட்டு போயிட்டா, அது தெரியுமான்னு கேளு அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா இருந்தது, கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு, இப்படி பெரியவா கேட்கிறாளே அப்படின்னு. என்ன நடந்ததுன்னா அந்த அம்மா சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாரோட மாமியார் மூத்த மாமியார் அப்படின்னு சொன்னான். அதாவது இவ மாமனார், இந்த மாமனாருக்கு அப்பா, அவருக்கு 2 சம்சாரம். அதுல இந்த மூத்த சம்சாரம் கணத்துல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு பிராணனை விட்டுட்டா. ஏதோ குடும்பத்துல தகராறு, ஏதோ குடும்பப்படுத்திருக்கா, அதனால ஆயிடுத்து. இத பெரியவா கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல யாரானும் ஏதானும் அகால மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா கேளு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா அதை சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாருக்கு மாமியார், அதாவது மூத்தா மாமியார், அந்த மூத்த மாமியார் அப்படி காலமாயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவா, கிணத்துல விழுந்து பிராணம் விட்டான். அப்படி இது மாதிரி அகால மரணம் அடைகிறவெல்லாம் தான் ஆவியா இருப்பா, அப்படி இருப்பா இப்படி இருப்பான்னு சொல்லுவா, அது மாதிரி தான் புளிய மரத்துல இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ அப்படின்னு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு
உடனே பெரியவா என்ன பண்ணினா இவளுக்கு ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையை சொன்னா, நீ போய் ஆனதாண்டாபுரத்துல ஒரு பெரிய ஜோசியர் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் சொல்லு, அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் ஏதானும் பரிகாரம் சொல்லுவார், அந்த பரிகாரத்தை பண்ணு, அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரத்துல போய் திலஹோமம் பண்ணு, பண்ணிட்டு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப். கூட கேட்காதுன்னு சொன்னாரே வித்யார்த்தி நாராயணன், அவருக்கே ஒரு ஆச்சரியம். நாம ஏதோ இது மாதிரிலாம் விஷயங்களை, லௌகிக விஷயங்களை பெரியவாள்கிட்ட கேட்கப்படாதுன்னு சொன்னா அது கேட்கறதுனால என்ன ஒரு பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது, பல பேருக்கு பல விஷயம் தெரியறாப்புலயும் இருக்கு அப்படின்ட்டு. சரி, அந்த அம்மா பரம சந்தோஷத்தோட போனா. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஆனதாண்டபுரம் ஜோசிகிட்ட போய் பார்த்துட்டு அவர் ஏதோ பரிகாரம்லாம் சொன்னார், அதுக்கு பண்ணினார். அதே மாதிரி பெரியவாசன்படி ராமேஸ்வரத்தில் போய் திலகம் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணினாலோ இல்லையோ புளிய மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்தோ, தோப்புல இருந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்தோ. இப்போ பாருங்கோ, பெரியவா ஏதோ கேட்கறாப்புல, கேள்வி கேட்கறாப்புல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏதோ அதுக்கு பரிகாரம் சொல்றாப்புல இருக்கு. இப்போ அந்த அம்மா கேள்வி கேட்டது புளிய மரத்துல புளியங்காய் காய்க்கலன்னு தான் சொன்னா. ஆனா பெரியவா சொன்னதும் என்னென்ன, உன் குடும்பத்துல யாரானு இது மாதிரி துர்மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா, அவளுக்கு அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்கு பிரீத்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நமக்கு தோணலாம். இதுக்கும் அதுக்கும் தான் சம்பந்தம்ங்கிறது இப்ப நடந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து தெரியுது. இந்த பரிகாரம்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் புளிய மரம் காய்க்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு பரம சந்தோஷம். அப்படி காய்ச்சோன்னா முதல்ல அதை பறிப்பா இல்லையா, பறிச்சோன்னே என்ன பண்ணா ஒரு கூட புளியம்பழத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணா. இப்படி காய்க்காத மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணினா அதை பார்த்துட்டு பெரியவா எடுத்துன்னு சந்தோஷமா எடுத்துன்னு அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிய பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, நான் ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கலையே, புளிய மரம் காய்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினேன். ஆனால் என் மாமியாரோட ஆத்மா சாந்தி அடையறாப்புல அதுக்கு ஒரு சத்கதி கிடைக்கிறாப்புலையும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டா. ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கிறதுக்கு மட்டும் அனுகிரகம் பண்ணல, ஏதோ நிர்கதியா எங்கேயோ தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மாக்கு சாந்தி அடையறதுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட கிருபை, பெரியவாளோட கருணை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிச்சுட்டு போக கூட கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்து, பெரியவா எப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு இப்படி சம்பந்தம் இருக்கு, நமக்கு வேணா ஒன்றும் புரியல, திருக்கால ஞானிகளா இருக்கிறதுனால எதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தெரியறாப்புல இருக்கு. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட நடக்கிற விஷயம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டே இருக்கும் பெரியவா சன்னதியில. இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி கட்ராம்பூர் அப்படின்னு இடம், அந்த கட்ராம்பூர்ல ஒரு முருகன் கோவில் இருக்கு. அந்த ஊர்ல பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், பிள்ளைமார், இந்த பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு பேரு. அவர் ஒரு முருகன் கோவில் கட்டியிருக்கார். நம்பூர் சம்பிரதாயத்திலே இருக்கும், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அந்த கட்ராம்பூர் முருகன் கோவில்ல போய் பெரியவா தங்கி இருந்தா. அவர் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண அங்க போய் இருந்தா. அங்க இருக்கிறதே தான் பெரியவா இந்த ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு போவா அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல ஒரு ரிக்ஷா பஞ்சர் ஆயிடுத்து, அது சரியா இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த வேற இன்னொரு ரிக்ஷா வந்தது. இந்த பழைய ரிக்ஷா வந்து பழனியப்ப பிள்ளை வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு அந்த கட்ராம்பூர்லயே விட்டுட்டு வந்தா. ஆனா இம்மாவா இன்னும் அந்த பூஜையே வச்சுட்டு போல இருக்கு. அப்படி பெரியவாளோட பிரசாதம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கட்ராம்பூர்ல இருந்தா. இந்த கட்ராம்பூர் முருகன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா ஹம்பிங்கிற இடத்துக்கு, ஹம்பி அப்படிங்கிறது கர்நாடகால ரொம்ப முக்கியமான இடம். இந்த ஹம்பி வந்து ஹம்பி ரூயின்ஸ் அப்படின்னு ஹிஸ்டரி படிச்சவாளுக்கு தெரியும். விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல முக்கியமான இடம். நம்ம ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கிஷ்கிந்தை உள்ள இடம்லாம் இந்த ஹம்பிங்கிற இடம். அந்த ஹம்பியில தான் பார்த்தா விருபாக்ஷேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, பம்பாதேவி அப்படின்னு அம்பாள் பேரு, பம்பாதேவி விருபாக்ஷேஸ்வரர் கோவில் ரொம்ப பிரமாதமான கோவிலா இருக்கும். அங்க புவனேஸ்வரி அம்பாள் ரொம்ப பிரசித்தம். அதே மாதிரி இன்னும் பல பிரசித்தமான புராதனமான இடம்லாம் இருக்கு. அங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு ஹம்பிக்கு ரொம்ப உண்டு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம்பியை சுத்தி தான் ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம், சபரி ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம் முதலான எல்லாம் இருக்கிறது. நடுப்புற துங்கபத்ரா நதி, இந்த துங்கபத்ராக்கு இந்த கரையிலே அந்த கரையிலே இந்த ஹம்பிங்கிறது விரிஞ்சு இருக்கும். ஹம்பிங்கிறது ஒரு ஊரோட பேரு. அத பம்பா அப்படிங்கிறது தான் அது. பம்பா அப்படிங்கிறது ஹம்பா ஹம்பான்னு, அதாவது பாங்கிறது ஹாவா மறுமொழிய கன்னடத்துல, பால் அப்படின்னா ஹால் அப்படிங்கிற, பாலுன்னா ஹாலு அப்படிங்கிறாப்புல இந்த பம்பா அப்படிங்கிறதே ஹம்பாவாயி கன்னடத்துல ஹம்பாவாயி அது ஹம்பின்னு இப்போ வந்துருத்தோம்.
அந்த பம்பா, ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணம் படிச்சவாளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எந்த இடத்துல பம்பா தீரத்துல தான் ஆஞ்சநேயர் ராமரை முதல்ல ஆஞ்சநேயர் ராமரை மீட் பண்ணினது, சுக்ரீவனை சக்கியம் பண்ணினது எல்லாம் இந்த பம்பா சரோவரத்துல தான் அப்படின்னு. இந்த பம்பை அப்படிங்கிறது கேரளால ஒரு நதியா இருக்கு, சபரிமலை போற வழியில பம்பை அப்படிங்கிறது அது வேற. ஆனா ராமாயணத்துல சொல்ற பம்பை அப்படிங்கிறது ராமரோட சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் இந்த ஹம்பியில இருக்கிற இந்த பம்பா தான் ஹம்பி. அது ஒரு பெரிய சரோவரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி இருக்கும். அந்த பம்பா கரையில தான் இப்படி ராமாயண நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அங்க ஒரு படவேலிங்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஜலத்துக்கு நடுப்பெரிய பெரிய பிரகதீஸ்வரர் மாதிரி. அது மாதிரி பெரிய நரசிம்மர், பெரிய கணபதி 20 அடி உயரத்துல கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம். இது மாதிரி இருக்கிற இடம்லாம் அந்த ஹம்பிங்கிறது அதுல பெரியவா இருக்கா. அங்க இன்னும் என்னென்ன விசேஷம் அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரிற் கடிப்ப மூழ்கே முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கே விதலைச் செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன்மிடைந்த சிதலைச் செய் காயம் பொறேன் சிவனே சிவனே முறையோ முறையோ ஊன்மிடைந்த சிதலைச் செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ திதலைச் செய் புன்முலை மங்கை பங்கா என் சிவகதியே கதி அடியேற்கு உன் கடல் தந்து அருளவும் உன் கழியா விதியடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமுழையில் பதியுடைவாள் அறப்பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி மதிநடு நீரிற் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே மன்னவனே ஒன்றுமாறு மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியா சிறியேன் மகிழ்ச்சி மன்னவனே ஒன்றுமா ஆறு அறியா சிறியேன் மகிழ்ச்சி மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமை சொன்னவனே
வேத மெய்நூல் சொன்னவனே சொற்கழிந்தவனே கழியா தொழும்பர் முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முழுது அயில்வேர் கண்ணியரு எனும் மூரித்தழல் முழுகும் விழுதனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர்த்தாள் தொழுது செல்வான் நல் தொழும்பரிற்கூட்டிடு சோத்து எம்பிரான் பழுது செய்வேனை விடேன் பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே பாடிற்றிலேன் பணியேன் பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூன் வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூ வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி தேடிற்றிலேன் சிவன் எவ்விடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் நின்று உழைத்தனனே உழைதரு நோக்கியரு கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சும் மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன் பழைதருமாபரன் என்று என்று அறைவன்
பழிப்பிணையே பழிப்பில் நின் பாதப் பழம் தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மணி பணிலம் கொழித்து மந்தாரம் மந்தாகினி பந்தப் பெருமை தழிச்சிறை நீரில் பிறைக்கலஞ்சே தருதாரவனே தாரகை போலும் தலை தலை மாலை அழல் அறப்பூன் தாரகை போலும் தலை தலை மாலை தழல் அறப்பூன் வீரயன் தன்னை விடுதி கண்டாய் விடில் என்னை மிக்கார் ஆரடியான் என்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீரடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் தோலுடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்று இயேசுவனே ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து ஏசினும் யான் உன்னை எத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய்
தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய், தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய், சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய், காய்சின ஆலம் உண்டாய், இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய், சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய், அமுது உண்ண கடையவனே ஆலம் உண்டாய், அமுதுண்ண கடையவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களேலோ, உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலேலோ,
காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.